Acinophytida, which is utilized to prepare the vermicompost, is not a earthworm. Is not a earthworm. Only earthworm is our local earthworm. వెర్మి కంపోస్ట్ తయారీకి ఉపయోగించే ఎసినోఫిటిడా వానపాము కాదు. వానపాము అంటే కేవలం మన దేశీ వానపాము మాత్రమే. What are the characters of the local earthworms? According to the biology, there are 16 characters of the local earthworm, and amongst these 16 characters, no single character of the local earthworm is existed in Acinophytida. So we can't say Acinophytida is a earthworm. ఎందుకంటే జీవశాస్త్రాన్ని అనుసరించి దేశీ వానపాములో ఉన్న 16 ప్రత్యేక లక్షణాలలో ఒక్కటి కూడా ఎసినోఫిటిడాలో లేదు. So we can't say that Acinophytida is a local earthworm. There is no any similarity in between two. Acinophytida is not a local earthworm, it is a surface feeder worm. भूमि के सतह पर काम करने वाला एक खतरनाक जंतु है, वो वानपाము नहीं है. కనుక రెండింటికి సారూప్యత లేదు. ఎసినోఫిటిడా నేల ఉపరితలంపైనే పనిచేసే ఒక ప్రమాదకర కీటకము. Definition of the earthworm is which eat the soil, that worm is called earthworm. Acinophytida does not eat the soil, it eats the dung and straw, so it is not a earthworm. వానపాము ఎర్త్వార్మ్ కు ఆ పేరు మట్టిని తినడం వల్ల వచ్చింది. కానీ ఎసినోఫిటిడా మట్టిని తినదు, పేడను కాష్ట పదార్థాన్ని మాత్రమే తింటుంది. కాబట్టి అది ఎర్త్వార్మ్ అని పిలువబడడానికి అవకాశం లేదు. Earthworm dig the soil in deeper zone up to 15 feet also. The Acinophytida does not dig the soil. It is working on the surface of the soil. వానపాము నేలను 15 అడుగుల లోతు వరకు కూడా త్రవ్వగలదు. ఎసినోఫిటిడా ఉపరితలంపైనే పనిచేస్తుంది తప్ప నేలను త్రవ్వలేదు. कि कोई भी पेड़ पौधा हो या फसल, उसके वृद्धि के लिए जिन जिन खाद्य तत्वों की आवश्यकता होती है, प्रकृति या भगवान वो खाद्य तत्व कैसे पहुंचाता है, कैसे उपलब्ध करता है, ये हमने देखा कि 108 तत्वों से शरीर बनता है और इन 108 में से कार्बन हवा से लिया जाता है, मुफ्त में मिलता है, बिल नहीं बेचता. हाइड्रोजन ऑक्सीजन पानी देता है, पानी मानसून देता है, बिल नहीं बेचता, मुफ्त में देता है. सूरज हमें ऊर्जा देता है, बिल नहीं बेचता. और हमने देखा कि 98.5% शरीर इन तत्वों से बनता है, जो हमें देना नहीं है, अपने आप मिलता है. हमने ये भी देखा कि हवा नाइट्रोजन का महासागर है और हवा में से नाइट्रोजन लेकर जड़ों को उपलब्ध करने वाले सूक्ष्म जीवाणु है,
जो जीवामृत में है, देशी गाय के गोबर में है। हमने ये भी देखा कि फॉस्फेट, पोटैश उपलब्ध करने वाले जीवाणु भी जीवामृत में है, घन जीवामृत में या देशी गाय के गोबर में है। हमने ये भी देखा कि सारे सूक्ष्म खाद्य तत्व उपलब्ध करने वाले जीवाणु माइकोराइजा बुरशी और शैवाल आदि सारे काम में लगते हैं और सारे देशी गाय के गोबर में या जीवामृत, घन जीवामृत में होते हैं। हमने ये भी देखा कि जब हम आच्छादन विघटित करते हैं तो ह्यूमस के माध्यम से सारे खाद्य तत्व जड़ों को अपने आप मिलते हैं। हमने ये भी देखा कि केशाकर्षण शक्ति, कैपिलरी फोर्स 80% खाद्य की आपूर्ति करती है, हमें अपने आप करती है, हमें कुछ बुलाना नहीं पड़ता। हमने देखा साइक्लोन, तूफान नाइट्रोजन देता है, पानी देता है, और कौन से पौधे बलवान है, कैसे कमजोर है, इसकी भी परीक्षा करता है। और हमने अभी ये देखा कि हमारे देश वाले ये केचुए हैं, वानपामु है, ये महान काम करते हैं, भूमि को सच्छिद्र बनाते हैं, बारिश का पूरा पानी भूमि संग्रहित करते हैं, हमारे पेड़ पौधों को 12 महीने साल भर नमी उपलब्ध करते हैं, अपने विष्ठा के माध्यम से सारे खाद्य तत्व जड़ों को उपलब्ध करते हैं। इन सब को काम में लगाने से हमें बाहर से कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है, केवल इन दोनों को काम में लगाना है। మన మొక్కకు గాని పంటకు గాని చెట్టుకు గాని పండ్ల తోటలకు గాని పోషకాలు భగవంతుడు లేదా ప్రకృతి సహజ సిద్ధంగా అందజేస్తాడనేది మనం గమనించాం. ఇక్కడ పంచభూతాలు కూడా 108 మూలకాల్లో ఉంటాయి. మొక్కలకు కావలసినటువంటి కార్బన్ గాలి నుంచి ఎలా గ్రహిస్తాయి, అలాగే హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్ నీరు అందిస్తుంది. కార్బన్ అందించినందుకు గాలి కానీ, హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్ అందించినందుకు ఈ ఋతుపవనాలు కానీ మనకు ఏ బిల్లును పంపవు. అలాగే సూర్యుడు సౌరశక్తిని అందించినందుకు కూడా మనకు ఏ ఖర్చు ఉండదు. మనం గమనించాం, ఒక మొక్క శరీరంలో 98.5% పూర్తిగా ఈ గాలి, నీరు మరియు సౌరశక్తులతోటి తయారవుతూ ఉంది. వీటిలో మానవుడి ప్రమేయం కానీ, మానవుడి సహకారం కానీ అవసరం లేదు. ఇక మిగిలిన 1.5% విషయంలో కానీ మాత్రమే మనం ఆలోచించాలనుకున్నాం. అయితే ఈ నైట్రోజన్ విషయానికి వస్తే, నైట్రోజన్ గాలిలో, వాతావరణంలో నైట్రోజన్ ఒక భాండాగారం వాతావరణం అనేది. దాని నుంచి ఆ నత్రజనిని గ్రహించి మొక్కలకు ఉపయోగించేటువంటి, మొక్కలకు అందజేసేటువంటి పనిని ఏ నత్రాణువులు ఏవైతే చేస్తాయో అవి, అలాగే పొటాష్ని, ఫాస్ఫేట్ని కూడా గ్రహించి ఏ సూక్ష్మజీవులైతే మన మొక్కలకు అందజేస్తాయో ఇవన్నీ కూడా ఆవు, మన దేశవాళీ ఆవు ప్రేగుల్లో తయారై ఆవు పేడ ద్వారా మనకు అందుతాయి. వాటితోటి జీవామృతం, ఘనజీవామృతం తయారు చేసి మనము మన మొక్కలకు అందించడం ద్వారా ఈ పోషక విలువలన్నింటినీ కూడా మనం సహజంగా అందించవచ్చని గ్రహించాం. అదేవిధంగా ఆచ్ఛాదన విఘటనం చెందడం ద్వారా ఏ విధంగా హ్యూమస్, ఈ జీవన ద్రవ్యం తయారవుతుంది, ఈ జీవన ద్రవ్యం తయారై ఏ విధంగా అన్ని పోషక విలువలు మన మొక్కలకు అందుతాయో గమనించాం. అలాగే కేశాకర్షణ శక్తితో 80% తేమ సంవత్సరం పొడవునా కూడా మన మొక్కలకు అందుతుందని గుర్తించాం. అలాగే ఈ తుఫాన్ ఏ విధంగా మనకు నత్రజనిని, మొక్కలకు కావలసినటువంటి నీటిని అందించడంతో పాటు బలవంతమైనటువంటి మొక్కల్ని బలహీనమైనటువంటి వాటి నుంచి వేరు చేసి మనకు ఏ రకంగా ఉపకరిస్తుందో గుర్తించాం. అలాగే ఈరోజు మనము మన దేశీ వానపాము
ఎంత గొప్ప సేవను మనకు చేస్తూ ఉందో గుర్తించాం. నేలకు కోట్ల కొలది చిల్లులు చేసి వర్షపు నీరంతా కూడా నేలలోకి ఇంకిపోయే విధంగా చేసి ఆ తేమ మన మొక్కలకు సంవత్సరం పొడవునా అందేటట్లు, అదేవిధంగా ఆ వానపాము విసర్జితం ఏదైతే ఉందో అది ఎలా పోషకాల భాండాగారమో మనమంతా గమనించాం. After studying all these natural systems, we come on the conclusion that the humus and local earthen casting are the main sources of all nutrients which are required for the growth and development of the plant body. ఈ విషయాలన్నీ పరిశీలించిన మీదట మనకు అర్థమైంది ఏమిటంటే, ఒక మొక్క పోషణకు ఎదుగుదలకు కావలసినటువంటి పోషకాలన్నీ కూడా అందేటట్లు, మొక్కకు అందేటట్లు చేసేది ఈ హ్యూమస్ అనే జీవన ద్రవ్యం మరియు దేశీ వానపాము యొక్క మలం. Humus is created by microorganisms. And earthworm casting is local earthworm. జీవన ద్రవ్యాన్ని తయారు చేసేది సూక్ష్మజీవులు. ఇక పోషకాల భాండాగారమైనటువంటి మలాన్ని ఇచ్చి మన మొక్కలకు మేలు చేసేది దేశవాళీ వానుపాము. That means the God has given the great role in the construction of the nature and in the availability of the food to the entire vegetation, human being and all living being. The contract has given to microorganisms and local earthworms. There is a great role has been given by the God to these two, our own microorganisms and local earthworms. భగవంతుడి వ్యవస్థలో సకల జీవరాశులకు కావలసినటువంటి పోషకాలను, మానవుడితో సహా సకల జీవరాశులకు కావలసిన పోషకాలను అందించడంలో ఈ సూక్ష్మజీవులు మరియు దేశీ వానపాముల పాత్ర చాలా గొప్పది. यूं कहिए कि सूक्ष्म जीवाणु और देश वाले वानपामु लोकल earthworms ये ईश्वर ने भेजे हुए प्रेषित है, महान दूत है. ఈ సూక్ష్మజీవులు మరియు దేశీ వానపాములు సాక్షాత్తు దేవదూతలు అనుకున్నా తప్పులేదు. इनकी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद हमने इनको रासायनिक खेती और सेंद्रीय व्यवसाय से मार डाला. వీటి పాత్ర ఇంత ముఖ్యమైనదై ఉన్నప్పటికీ మనము రసాయన మరియు సేంద్రియ వ్యవసాయాల ద్వారా ఈ రెండింటిని అంతం చేశాం. आप इतना यूरिया डालते हो ट्रक ट्रैक्टर से, कभी एक चमचा यूरिया खाकर देखा कैसा लगता है, खट्टा मिट्टा? नहीं, आपको मालूम है ऊपर की टिकट कटती है. మీరు ట్రక్కులు ట్రాక్టర్లతో అంత భారీ పరిమాణంలో అంత ఎక్కువగా యూరియాలు వేస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడన్నా కూడా యూరియా రుచి ఎలా ఉంటుంది అనేది పరిశీలించడానికి ప్రయత్నించారా? లేదు, ఎందుకంటే దాని ఫలితం మీకు తెలుసు. फसलों पर इतना छिड़काव करते हो जहरीली कीटनाशक दवाओं का, कभी 2 बूंदे चक्कर देखिए एंडोसल्फान की कैसी खट्टी मिट्टी लगती है? नहीं, आपको मालूम है अगर एक बूंद भी हम चखते तो सहदेव वैकुंठ गमन होता है, आदमी मरता है. అలాగే ఎంతో భారీ మోతాదులో ఈ పురుగుల మందులను, క్రిమిసంహారకాలను వేస్తూ ఉంటాం. అయితే ఎప్పుడూ కూడా ఒక్క చుక్క ఎండోసల్ఫాన్ రుచి ఎలా ఉంటుందో
తెలుసుకోవాలని మనం ప్రయత్నించలేదు, ఎందుకంటే దాని ఫలితం మనకు తెలుసు. यानी एक चमचा यूरिया खाने से 70 किलो का मानव देह खत्म होता है. 2 बूंदे कीटनाशक दवाओं की चकनों से 70 किलो का मानव देह खत्म होता है. अरे भाई, ये सूक्ष्म जीवाणु आंखों से नहीं देखा देते, इतने सूक्ष्म होते, सूक्ष्म दर्शी यंत्र से देखना पड़ता है. और आप जो ट्रैक्टर से रासायनिक खाद डालते हो, इतना दवा छिड़काओ, ये जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे. अगर ये जिंदा नहीं रहेंगे खाना पकाने वाले, तो जड़ों को खाना नहीं मिलेगा. जड़ों को खाना नहीं मिलेगा तो रासायनिक खाद डालना ही पड़ेगा, दवा छिड़कना ही पड़ेगा, और हिंदुस्तान का पैसा बाहर भेजना ही पड़ेगा. ఒక్క చెంచాడు యూరియా తీసుకుంటే 70 కేజీల మనిషి అంతమైపోతూ ఉంటే, 2 చుక్కల పురుగుల మందు త్రాగితే 70 కేజీల మనిషి అంతమైపోతూ ఉంటే, మరి మనము ఇవి చిన్న సూక్ష్మజీవులు, అవి కనీసం కంటికి కూడా కనపడవు, సూక్ష్మదర్శినితో చూస్తేనే గాని కనిపించినటువంటి ఇంత సూక్ష్మజీవులు మనము ఇలా బస్తాల కొద్దీ ఎరువులను, ఈ సీసాల కొద్దీ క్రిమిసంహారకాలను వేస్తే అవి జీవించే అవకాశమే లేదు. ఈ విధంగా మన పంటలకు ఏవైతే అన్నం వండి వాటికి అందజేస్తూ ఉన్నాయో అటువంటి జీవులన్నింటినీ కూడా మనం నాశనం చేసుకున్నప్పుడు ఇక మనము తప్పనిసరిగా ఈ ఎరువులను కొనక తప్పదు. ఈ విధంగా మన దేశంలోని డబ్బు విదేశాలకు చేరక తప్పదు. इसका मतलब है हमें 2 काम करना पड़ेगा. इनको अगर काम में लगाना है दोनों को, तो 2 काम करना पड़ेगा. इन दोनों को नष्ट करने वाली रासायनिक यानी सेंद्रीय व्यवसाय को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा, और इनको दोबारा भूमि में डालना पड़ेगा. వీటి ద్వారా లబ్ధి పొందగలగడానికి వీటిని తిరిగి ఈ సూక్ష్మజీవులను మరియు దేశీ వానపాములను క్రియాశీలం చేయడానికి మనము 2 పనులు చేయవలసి ఉంటుంది. మొదటిది, వీటిని అంతం చేసినటువంటి రసాయన మరియు సేంద్రియ వ్యవసాయ పద్ధతులను పూర్తిగా నిలిపివేయాలి. రెండవది, ఇవి తిరిగి మన పొలంలో తమ పనిని మొదలు పెట్టేలా చర్యలు తీసుకోవాలి. अब इनको तो भूमि में डालना है, लेकिन 0 बजट है, कुछ भी खरीदना नहीं है, इनके कल्चर भी खरीदना नहीं है. शपथ है, गांव का पैसा गांव में, गांव का पैसा शहर नहीं जाएगा, शहर का पैसा गांव में. इसका मतलब है कुछ भी खरीदना नहीं है. इसका मतलब है इनका कल्चर भी बाजार से खरीदना नहीं है. సూక్ష్మజీవులను అలాగే దేశీ వానపాములను తిరిగి మన పొలంలోకి ప్రవేశపెట్టాలి. అయితే మనది పెట్టుబడి లేని ఆధ్యాత్మిక వ్యవసాయం, 0 బడ్జెట్. కాబట్టి మన నినాదం గ్రామంలోని ఊరిలోని డబ్బు ఊరిలోనే, గ్రామంలోని డబ్బు పట్టణానికి చేరదు, పట్టణంలోని డబ్బు గ్రామానికి చేరాలి. ఇది మన నినాదం. కాబట్టి మన 0 బడ్జెట్ పద్ధతిలో మనము కొనుగోలు చేసేదంటూ ఏమీ లేదు. ఏమీ కొనకుండానే ఈ సూక్ష్మజీవుల యొక్క సంవర్ధకాన్ని, దేనితోటి వీటి సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతుందో ఆ సంవర్ధకాన్ని మనము తయారు చేయాలి. इस सारी ईश्वर की व्यवस्थाओं का अभ्यास करने के बाद इस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा कि दोनों को तो काम में लगाना ही पड़ेगा, दोनों की मान भूमिका है, लेकिन खरीद कर नहीं डालना है. तो ऐसी कौन सी व्यवस्था है, ऐसा कौन सा संसाधन है जो मुफ्त में मिलेगा, अपने घर में होगा, और जिसका उपयोग करने के बाद ये दोनों भूमि में काम में लग जाएंगे. गहन चिंतन के बाद ऐसा लगा कि अगर ऐसी वस्तुओं में चाहिए जो खरीदना नहीं पड़े,
हमारे घर में है, तो सोचा देशी गाय तो हमारे घर में है, क्या देशी गाय का उपयोग हो सकता है? जबकि हमारे पास बहुत देशी गाय है। मेरे माँ बाप के पास 200 देशी गाय थी, 150 एकड़ भूमि थी, जमींदार थे। तो देशी गाय अगर हमारे पास है तो इसका महत्व अभी तक क्यों नहीं बताया गया? लेकिन एक जरूर था कि मेरी मां देशी गाय को खाना खिलाने के बाद ही खाती थी, नहीं तो नहीं खाती थी। देशी गाय का पूजन करने के बाद ही भगवान का पूजन करती थी। यानी भगवान से ज्यादा महत्व देशी गाय को हमारी संस्कृति में दिया गया है। इसका मतलब है, मुझे लगा जरूर देशी गाय के गोबर में, गोमूत्र में और दूध में कुछ तो भी है, जिसके कारण हम उसकी पूजा करते हैं। భగవంతుడి ఈ వ్యవస్థలన్నింటినీ గమనించిన మీదట మనకు అర్థమైంది ఏమిటంటే, మన పొలానికి మేలు చేసే ఈ సూక్ష్మజీవులను అలాగే దేశీ వానపాములను మన పొలంలోకి ప్రవేశపెట్టి తీరవలసిందే. అయితే మనము ఏది కొనే అవకాశం లేదు, మనది జీరో బడ్జెట్. మరి మన ఇంట్లోనే ఉన్నటువంటి వనరులతో వీటినైనా ఉపయోగించి మనము ఈ సూక్ష్మజీవులను మరియు వానపాములను మన పొలంలో క్రియాశీలం చేయగలమా అన్న విషయమై వారి పరిశోధన సాగింది. వారు గమనించారు, మొదటి నుంచి కూడా అందరి ఇళ్లలోనూ ఈ దేశవాళీ ఆవులు ఉండేవి. మన తల్లులు ముందుగా ఆవుకి నైవేద్యం పెట్టి మాత్రమే తర్వాత ఇంట్లో పిల్లలకి భోజనం పెట్టేవారు. భగవంతుడికి కూడా గోమాతకు పూజ చేసిన తర్వాతనే చేసేవారు. కాబట్టి మన దేశవాళీ ఆవు, మన గోమాతలో ఖచ్చితంగా ఏదో వైశిష్ట్యం ఉండి ఉంటుంది. మన పూర్వీకులు అంత ఉన్నతమైన స్థానాన్ని మన దేశవాళీ ఆవుకి ఇచ్చారు అంటే దానిలో ఆ ఆవులో ఏదో ప్రత్యేకత ఉండి ఉంటుంది అన్న కోణంలో వారి పరిశోధన సాగింది. हमारे खेत में गोबर के खाद का उपयोग होता था। सारी दुनिया में गोबर का खाद का उपयोग होता था, रासायनिक कृषि के पहले, और आज भी होता है। पिताजी कभी रासायनिक कृषि नहीं करते थे, लेकिन मैं देख रहा था कि बारिश अगर कम हुई तो फसल चौपट होती थी गोबर का खाद डालने के बाद भी, क्योंकि गोबर का खाद भी भूमि में हीट पैदा करता है। गोबर का खाद डालने के बावजूद कीट आते थे, बीमारी आती थी फसल पर, और गोबर खाद के माध्यम से 3 साल के बाद गोबर का खाद मिलता था। एक रोटेशन था 3-3 साल का, तो भूमि तो भूखी रहती थी। तो मन में विचार आया कि हो सकता है हजारों सालों से हमारे यहां हमारी प्राचीन भारतीय पारंपरिक कृषि चली आ रही है गोबर खाद के ऊपर आधारित, लेकिन उसके अगर ये दुष्परिणाम है और हर साल डालना संभव नहीं है, तो शायद इसका हमें विकल्प ढूंढना पड़ेगा। అయితే భారతదేశంలోనే కాదు అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా రసాయన వ్యవసాయం మొదలు కాక ముందు ఈ పేడ ఎరువును వ్యవసాయానికి ఉపయోగిస్తూ ఉండేవారు. అయితే ఆ పేడ ఎరువును ఉపయోగించినప్పటికీ కొన్ని ఈ చీడపీడలు వస్తూ ఉండేవి. పైగా ఆ పేడ ఎరువు 3 సంవత్సరాలకు ఒకసారి గాని అందుబాటులో ఉండేది కాదు, 3 సంవత్సరాలకు ఒకసారి వేస్తూ ఉండేవారు. కాబట్టి ఈ పరిస్థితులన్నీ గమనించిన మీదట ఈ పేడ ఎరువు ద్వారా ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నప్పటికీ, వ్యవసాయం కొనసాగినప్పటికీ పరంపరాగతంగా వేల సంవత్సరాలుగా కొన్ని ఇందులో లోపాలు కూడా ఉన్నట్లు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి మరి 3 సంవత్సరాలకు ఒకసారి పేడ ఎరువు వేయడం కాకుండా మనము దీనికి ఏదైనా సరి అయిన ప్రత్యామ్నాయాన్ని కనుగొనగలమా అన్న దృష్టిలో పరిశోధనలు సాగాయి. लगातार अनुसंधान से एक तो मालूम हुआ था कि अनंत करोड़ जीवाणु तो हमें भूमि में डालना ही है। तो मन में आया, क्या देशी गाय का गोबर इसका जामन हो सकता है, कल्चर हो सकता है? तो फिर हमारे देश में 36 नस्लें हैं देशी गाय की, जो महत्वपूर्ण है। 36 ब्रीड्स ऑफ इंडियन काउ एग्जिस्टेड इन इंडिया व्हिच आर प्रायर काउस ब्रीड्स। उनका गोबर गोमूत्र मैंने प्रयोगशाला में परीक्षण किया।
बैल के गोबर और मूत्र का भी परीक्षण किया, जर्सी होल्स्टीन के मूत्र और गोबर का भी परीक्षण किया, भैंस जो यमदूत बैठा है उसका भी गोबर और मूत्र का परीक्षण किया, भेड़ बकरी और ऊंट का भी किया। अंत में मालूम पड़ा कि अगर सबसे बढ़िया कोई जामन है, कल्चर है, तो देशी गाय का गोबर है। 1 ग्राम गोबर में कम से कम 300 करोड़ जीवाणु मिले हैं। तो ये तय हुआ कि गोबर का खाद, गोबर, देशी गाय का गोबर ही हमें कुछ हल देगा और उसका ही महत्व हमें सिद्ध करना होगा। ఇన్ని లోతైన పరిశోధనల మీదట ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మన పొలంలోకి ఈ సూక్ష్మజీవులను ప్రవేశపెట్టవలసిందే అని చెప్పి నిర్ణయానికి రావడం జరిగింది. మరి ఈ సూక్ష్మజీవుల సంఖ్యను లెక్కకు మిక్కిలిగా గణనీయంగా ఎన్నో రెట్లు పెంచగలిగేటువంటి సంవర్ధకం, ఉత్తమమైనటువంటి సంవర్ధకం ఏమై ఉంటుంది అన్న కోణంలో పరిశోధనలు చేస్తూ ఆవుకి మన దేశంలో ఇంతటి ఉన్నత స్థానాన్ని ఇవ్వడం వెనుక బహుశా వైజ్ఞానిక కారణం ఏదైనా ఉండి ఉండొచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో మన దేశంలో ఉన్నటువంటి 36 రకాల దేశవాళీ ఆవుల పేడను, అలాగే ఎద్దుల పేడను, గేదెలు, అలాగే జెర్సీ హోల్స్టీన్, మేకలు, గొర్రెలు, వీటి మలాలను, వీటన్నింటినీ కూడా ప్రయోగశాలలో పరిశీలించడం జరిగింది. ఆ ప్రయోగాల మీదట తెలిసినదేమిటంటే ఈ దేశవాళీ ఆవు పేడలో 1 గ్రాములో 300 కోట్లకు పైగా సూక్ష్మజీవులున్నాయి, మన పంటలకు మేలు చేసేవి. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనము ఈ సూక్ష్మజీవులను తిరిగి మన పొలంలోకి ప్రవేశపెట్టాలంటే మన దేశవాళీ ఆవు పేడను ఉపయోగించి తీరవలసిందే అన్న నిర్ధారణకు వచ్చాం.